Hello students, welcome to this lecture. In previous lecture, we have started the new topic, that is inheritance and variation. And in previous lecture, we have already seen the introductory points related to the inheritance and the Mendelism. The Gregor John Mendel is known as the father of genetics, and he selected the garden pea plant, that is Pisum sativum, and the different characteristic features of this Pisum sativum and the 7 pairs of contrasting characteristics. That points we have completed in previous lecture. Now, in today's lecture, we are going to see some terminologies which are very important to study the inheritance and variation chapter. So let us discuss here the different genetic terminologies. So first genetic terminology here, that is known as the character. Every terminology you have to understand very well, because further points of this topic are based on these characteristics. म्हणजे प्रत्येक यातली टर्मिनॉलॉजी ही खूप काळजीपूर्वक आणि व्यवस्थित तुम्ही समजून घेण्याचा प्रयत्न करा, कारण या चॅप्टरचा हा जो मेन बेसिक पाया आहे याच्यावर बेस्ड तुम्हाला पुढचे जे काही पॉइंट्स असतील या टॉपिक मधले ते आपल्याला बघायचे आहे. ओके, सो द फर्स्ट टर्मिनॉलॉजी हियर, character. What is mean by character here? That character means a specific feature of an organism. That is known as here the character. That means here every organism is showing some features, and that special feature, it is known as the character. For example, in case of plants, we can see here the character like height of stem, color of seed, shape of seed, flower color, flower shape, or sorry, flower color, seed shape, seed color, etc. So these are the different features which we can observe in the organism's body, and such features are known as here character. Okay, next genetic terminology here, that is known as the trait. So here what is mean by trait? An inherited character and its detectable variant, it is known as the trait. कॅरेक्टर कशाला म्हणायचं आणि ट्रेट कशाला म्हणायचं बघा, दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत तिथं. जर एखादं इनहेरिटेड कॅरेक्टर आहे आणि त्याच्याच बरोबर त्याचा डिटेक्टेबल व्हेरियंट असेल तर त्याला आपण काय म्हणणार आहे? ट्रेट म्हणणार आहे. फॉर एक्झाम्पल इथं हाईटच्या बाबतीमध्ये हाईट ऑफ स्टेम ही काय कॅरेक्टर आहे आणि त्याचे ट्रेट्स कुठले आहेत? तर दोन ट्रेट्स आपल्याला बघायला मिळतील. आयदर द प्लांट इज टॉल ऑर डॉर्फ. म्हणजे टॉल किंवा डॉर्फ हे स्टेम हाईटच्या रिलेटेड आहे, त्यामुळे टॉल आणि डॉर्फ याला आपण काय म्हणणार आहे? ट्रेट म्हणणार आहे. त्याचबरोबर सीड कलर आहे. सीड कलर हे कॅरेक्टरिस्टिक झालं, म्हणजे सीड कलर मे बी येलो ऑर ग्रीन. सो येलो सीड कलर अँड ग्रीन सीड कलर, दॅट इज नोन एज दी ट्रेट. दोन्ही मधला फरक लक्षात येते का बघा. कॅरेक्टर म्हणजे काय? तर स्पेशल फीचर एखाद्या ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीमध्ये असणार. फॉर एक्झाम्पल स्टेम हाईट असेल, सीड कलर आहे, सीड शेप येतो, पॉड शेप येतो, पॉड कलर येतो, किंवा फ्लॉवर कलर आहे, किंवा फ्लॉवरची पोझिशन आहे, जी कॅरेक्टरिस्टिक कालच्या लेक्चर मध्ये आपण बघितलेली आहे. आणि त्याचे ट्रेट म्हणजे काय? जर समजा स्टेम हाईट पकडली तर स्टेमची हाईट जास्ती टॉल आहे का डॉर्फ आहे? कलर सीडचा बघितला तर येलो आहे का ग्रीन आहे? फ्लॉवरचा कलर बघितला तर कलर्ड आहे का व्हाईट आहे? सीडचा शेप बघितला तर राऊंड आहे का रिंकल्ड आहे? याला आपण काय म्हणणार आहे? ट्रेट्स म्हणणार आहे. म्हणजे कोणतेही इनहेरिटेड कॅरेक्टर and its detectable variant, it is known as the trait. Okay, next genetic terminology here, that is known as the factor. Here the factor name is given by the Mendel, and this factor, it is known as the unit of heredity. That means factors are responsible for transmission of character from one generation to other generation, and therefore factor is considered here unit of heredity. And it is a particle present in the organism which is responsible for inheritance and expression of a character. That means some particles are present in the organism's body, and these particles are responsible for the inheritance and expression of a character, and the factors are passed from one generation to the next generation through the gametes, and these factors are determining a genetical, that is biological character of an organism. That means now we known as the factors as the genes.
पण पूर्वी मेंडेलच्या वेळेला त्याला फॅक्टर नाव दिलेलं होतं. हे फॅक्टर्स काय करतात, एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे जातात आणि ते कशाच्या माध्यमातून जातात, तर नेक्स्ट जनरेशन मध्ये जाण्यासाठी ते गॅमेटचा वापर करतात. अँड these factors are determining the biological character that is known as the genetical character of an organism. Okay, and now these factors are known as the genes. Next terminology, gene here, that means it is a particular segment of DNA which is responsible for the inheritance and expression of that character. जे फॅक्टरच्या बाबतीमध्ये आपण बघितलं तेच इथं जीनच्या बाबतीमध्ये सांगितलेलं आहे की जीन म्हणजे काय आहे तर a particular segment of DNA is known as the gene which is responsible for inheritance and expression of that character. It is known as the gene. Now the next term here, alleles or allelomorphs. What is mean by alleles here? The two or more alternative forms of a given gene, that is factor, are called as the alleles of each other. Suppose one gene or one factor is there and that one gene or factor is showing two or more than two alternative forms, then that alternative forms are known as alleles of each other. For example, you can see here, and these alleles are occupying identical loci, that is positions on homologous chromosome. These alleles are showing सेम लोकस सिंग्युलर वर्ड आहे आणि अनेक वचनी शब्द लोसाय आपल्याला सांगता येईल. सो हियर these alleles or allelomorphs are showing or they are occupying identical positions on the homologous chromosome. Here the example of allele we have to see. Suppose gene is responsible for stem height and it is showing tallness characteristic or dwarfness characteristic. In that case, the tall characteristics and dwarf characteristics, two forms of that particular gene is present. म्हणजेच बघा एकच जीन असणार आहे सिंगल, तो कशासाठी रिस्पॉन्सिबल असणार आहे, स्टेमच्या हाईट साठी रिस्पॉन्सिबल असणार आहे. बरोबर, ही स्टेमची हाईट. मग स्टेमची हाईट एक तर टॉल असू शकते किंवा कशी असू शकते, डॉर्फ असू शकते. म्हणजे एक जीन आहे हाईट साठीचा, पण त्याचे फॉर्म किती आहेत, दोन आहेत. जर एक जीन एक्सप्रेस झाला आणि त्याच्यातून जर टॉल प्लांट तयार होत असेल तर त्याला आपण कॅपिटल टी नाव दिलेलं आहे. आणि एखादा जीन दुसरा एक्सप्रेस झाला आणि त्यामधून जर डॉर्फ प्लांट जर तयार होत असेल तर त्याला स्मॉल टी म्हणलं जातं. इन प्रिव्हियस लेक्चर वी हॅव सीन द 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स विच सिलेक्टेड बाय दिस मेंडेल. त्यामध्ये आपण बघितलं होतं की टॉल आणि डॉर्फ हे स्टेम हाईटच्या बाबतीमध्ये दोन ट्रेड्स आपण बघितले होते. टॉलला कॅपिटल टी दाखवलेलं होतं आणि डॉर्फला स्मॉल टी दाखवलेलं होतं. म्हणजे याच्यामध्ये हा कॅपिटल टी आणि स्मॉल टी ह्या दोघांना काय म्हणायचं, अलिल्स म्हणायचं. कारण जीन एकच आहे. कुठला जीन आहे, द जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाईट ऑफ द स्टेम. स्टेमच्या हाईट साठी रिस्पॉन्सिबल असणारा जीन एकच आहे. पण काही प्लांट मध्ये तो जीन काय तयार करतो, टॉल प्लांट तयार करतो. आणि काही प्लांट मध्ये जीन्स मुळे काय केलं जातं, डॉर्फ प्लांट तयार होतो. म्हणजे एकच जीन असलं तरी त्याचे फॉर्म किती आहेत, दोन आहेत. एक जीनचा फॉर्म आहे तो टॉलनीसाठी रिस्पॉन्सिबल आहे, एक जीनचा फॉर्म आहे तो डॉर्फनीसाठी रिस्पॉन्सिबल आहे. म्हणून इथं काय म्हणलेलं आहे तर कॅपिटल टी आणि स्मॉल टी हे जे दोन जीन्स आहेत, ह्या दोन जीन्सला काय म्हणलं जातं, अलिल्स ऑफ इच अदर, किंवा त्याला काय म्हणलं जातं, अलिलोमॉर्फ्स ऑफ इच अदर म्हणलं जातं. तसंच आपण दुसरं एक्झाम्पल घेतलं, सीड कलर. सीडला कलर येण्यासाठी जीन एकच आहे, परंतु काही झाडांच्या मधल्या सीड्सचा कलर कसा आहे, येलो आहे, आणि काही झाडांच्या सीड्स मधला कलर कसा आहे, ग्रीन आहे. याचाच अर्थ येलो सीड कलर तयार करण्यासाठीचा जीन वेगळा आहे आणि ग्रीन कलर तयार करण्यासाठीचा जीन वेगळा आहे. पण जीन मात्र सीड कलर साठी एकच असणार आहे. फक्त काही मध्ये त्याचं एक्सप्रेशन कसं होणार आहे, येलो कलर, आणि काही प्लांट मध्ये त्याचं एक्सप्रेशन कसं होणार आहे, ग्रीन कलर. त्यामुळे येलो कलर आणि ग्रीन कलर याच्यासाठी असणारे जे जीन्स आहेत ते कसे असणार आहेत, एकमेकांचे अलिल्स असणार आहे. समजले का कन्सेप्ट, बघा सगळ्यांनी. नेक्स्ट टर्म related to this genetics, that is known as the dominant. What is mean by dominant, that we have to see here. Dominant, it is an allele that expresses its trait even in the presence of an alternative allele.
that is in heterozygous condition. So what is mean by dominant allele here? It is allele which expresses its trait that is in the presence of an alternative allele, that is in heterozygous condition. That means here, for example, here the allele that expresses in F1 is called as the dominant. F1 म्हणजे फर्स्ट जनरेशन. ज्यावेळेला दोन पॅरेंट्स युनियन होतं, त्या दोन पॅरेंट पासून पहिला ऑफस्प्रिंग ज्यावेळेला तयार होतो त्यावेळेला त्याला F1 जनरेशन असं म्हणलं जातं. F1 म्हणजे फर्स्ट जनरेशन. तर त्याला त्याच्यामध्ये जो allele एक्सप्रेस होतो त्याला आपण डॉमिनंट म्हणलेला आहे. फॉर एक्झाम्पल इथं अजून एक डेफिनेशन दिलेलं आहे बघा. इट इज अन allele of a pair that masks the expression of the other allele in the F1 generation. त्याला पण डॉमिनंट म्हणलं जातं. ही दुसरी डेफिनेशन आहे. एका अलीलच्या पेअर मध्ये एक अलील जो आहे तो दुसऱ्या अलीलच्या एक्सप्रेशन वरती काय करतो? मास्क करतो. मास्क करतो म्हणजे तो झाकतो. म्हणजे थोडक्यात एक अलील दुसऱ्या अलीलला एक्सप्रेस होऊ देत नाही. जो अलील दुसऱ्याला मास्क करतो आणि त्याला एक्सप्रेस होऊ देत नाही त्या अलीलला काय म्हणलं जातं? डॉमिनंट अलील म्हणलं जातं. तर लक्षात येते का बघा इथं एक्झाम्पल इथं आपण बघूया. एक्झाम्पल दिलेलं नाही. तर फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगते, पेअर मध्ये आलेलं आहे समजा, असं आपण पकडलं, एक समजा कॅपिटल टी आहे आणि एक स्मॉल टी आहे, अशी पेअर आहे. तर याच्यामध्ये ज्यावेळेला हे प्लांट तयार होईल या दोन अलील पासून, ते प्लांट कसं तयार होणार आहे? टॉल तयार होणार आहे. टॉल प्लांट तयार होणार आहे. म्हणजेच इथं कॅपिटल टी काय आहे? डॉमिनंट आहे. आणि हा स्मॉल टी काय असणार आहे? तो एक्सप्रेस होणार नाही. काय एक्सप्रेस होणार नाही? तर हा कॅपिटल टी जो अलील आहे तो ह्या स्मॉल टीच्या अलीलला काय करेल? मास्क करेल, झाकून ठेवण्याचं काम करेल. त्यामुळे त्याचं एक्सप्रेशन होणार नाही. फक्त एकाच अलीलचं एक्सप्रेशन होईल. आणि ज्या अलीलचं एक्सप्रेशन होणार आहे त्या अलीलला आपण काय म्हणणार आहे? डॉमिनंट अलील म्हणणार आहे. त्यामुळे जे प्लांट याच्या कॉम्बिनेशन पासून तयार होतील, कॅपिटल टी स्मॉल टी पासून तयार होणारे प्लांट जे आहे ते टॉलच तयार होणार आहे. आणि ही जी कंडिशन असते कॅपिटल टी आणि स्मॉल टी, त्याला आपण काय म्हणू शकतो? हेटेरोझायगस कंडिशन म्हणले जाते. बघा इथं होमोझायगस कंडिशन मध्ये आपण दोन कंडिशन लिहू शकतो. समजा असं असेल, कॅपिटल टी दोन्ही सेम आहे, किंवा स्मॉल टी आहे आणि स्मॉल टी आहे, हे दोन्ही सेम आहे. हे दोन्ही सेम असणाऱ्या कंडिशनला काय म्हणलं जातं? होमोझायगस कंडिशन म्हणलं जातं. कारण दोन्ही मध्ये सेमच कॉम्बिनेशन आहे. पण हेट्रोझायगस मध्ये कसं असणार आहे? एक कॅपिटल टी असणार आहे, एक स्मॉल टी असणार आहे. या कंडिशनला काय म्हणलं जातं? हेट्रोझायगस कंडिशन म्हणलं जातं. आणि अशा हेट्रोझायगस कंडिशन मध्ये ज्या अलीलचं एक्सप्रेशन होईल त्या अलीलला काय म्हणलं जातं? डॉमिनंट अलील म्हणलं जातं. म्हणून ही पहिली डेफिनेशन दिलेली आहे बघा. इट इज अन अलील दॅट एक्सप्रेसेस इट्स ट्रेट इव्हन इन द प्रेझेन्स ऑफ अन अल्टरनेटिव्ह अलील. आता इथे कॅपिटल टी आणि स्मॉल टी म्हणजे एका टी साठी दुसरा टी काय आहे? अल्टरनेटिव्ह आहे. पण दोन अल्टरनेटिव्ह फॉर्म असताना त्यातला एकच अलील काय होणार आहे? इथं एक्सप्रेस होणार आहे. थोडक्यात एकच जीन, पण जीन म्हणण्याच्या ऐवजी आपण त्याला अलील म्हणणार आहे. एकच अलील इथे एक्सप्रेस होतो आणि जो एक्सप्रेस होतो त्याला आपण काय म्हणणार आहे? डॉमिनंट म्हणणार आहे. ओके. नेक्स्ट, रेसेसिव्ह. हिअर इट इज अन अलील विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड in the presence of an alternative allele, that is in heterozygous condition. It expresses only in the presence of another identical allele. म्हणजे आता याच एक्झाम्पल मध्ये बघूया. मगाशी आपण बघितलं की हेट्रोझायगस कंडिशन म्हणजे ही कंडिशन आहे, कॅपिटल टी आणि स्मॉल टी. बघा इथं पुन्हा एकदा आपण एक्सप्लेन करूया. ही कंडिशन जी आहे कॅपिटल टी स्मॉल टी, ही काय आहे? हेट्रोझायगस कंडिशन आहे. या हेट्रोझायगस कंडिशन मध्ये कुठल्या अलीलचं एक्सप्रेशन होणार नाही. आता आपण वरती बघितलं तर ह्या कॅपिटल टीचं एक्सप्रेशन होते. त्यामुळे कॅपिटल टी काय असणार आहे? डॉमिनंट असणार आहे. कोणाचं एक्सप्रेशन होत नाही तर स्मॉल टीचं एक्सप्रेशन होणार नाही इन प्रेझेन्स ऑफ अनदर अल्टरनेटिव्ह अलील म्हणलेलं आहे. जे कॅपिटल टी आणि स्मॉल टी असताना टी स्मॉल टीचं एक्सप्रेशन होत नाही. म्हणून ह्या स्मॉल टीला आपण काय म्हणणार आहे? रेसेसिव्ह म्हणणार आहे. आणि याचं एक्सप्रेशन कधी होईल? तर ज्या वेळेला हा एक सिंगल टी असेल त्यावेळेला त्याचं एक्सप्रेशन होणार नाही, तर त्याच्या जोडीला अजून एक स्मॉल टी असायला पाहिजे. म्हणून आपण दुसरं वाक्य इथं काय म्हणलेलं आहे बघा. इट एक्सप्रेसेस ओनली इन द प्रेझेन्स ऑफ अनदर आयडेंटिकल अलील. म्हणजे जोपर्यंत दुसरा त्याच्या जोडीला आयडेंटिकल अलील येणार नाही
तोपर्यंत त्या अलीलचं एक्सप्रेशन होत नाही. अशा वेळेला त्या अलीलला काय म्हणलं जातं, रेसेसिव्ह म्हणलं जातं. बघा टर्म लक्षात आलेले आहेत का, डॉमिनंट आणि रेसेसिव्ह. सो द नेक्स्ट genetic terminology here. In case of recessive, again one point is there. It is an allele that does not expresses in F1 hybrid. F1 जनरेशन मध्ये ज्याचं एक्सप्रेशन होणार नाही त्याला सुद्धा तुम्ही रेसेसिव्ह म्हणू शकता. आणि F1 मध्ये ज्याचं एक्सप्रेशन होतंय त्याला डॉमिनंट म्हणायचं आहे. तर ही सेकंड पॉइंट दिलेला आहे बघा. द allele that expresses in F1 is called as the dominant, and here you can see it is the allele which does not express in the F1. It is called as the recessive allele. Okay. Next term here, that is known as the phenotype. What is meant by phenotype here? External appearance of an individual for any trait is called as the phenotype for that trait. External morphological character जे आपण डोळ्यांनी बघू शकतो असे एक्सटर्नल फिजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स जे असतील त्याला आपण काय म्हणणार आहे, फिनोटाइप म्हणणार आहे. इट इज ऑब्झर्वेबल अँड इट इज डिटरमाइन्ड बाय डिफरंट कॉम्बिनेशन्स ऑफ अलिल्स. हे आपण कोणत्याही कॅरेक्टरच्या बाबतीमध्ये हे ऑब्झर्व करू शकतो, कोणत्याही ऑर्गॅनिझमच्या बाबतीमध्ये ते ऑब्झर्व करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल इन पी, फॉर द हाईट ऑफ स्टेम प्लांट, height of the stem that is plant, tall and dwarf are the two phenotypes. म्हणजे प्रत्यक्ष पी प्लांट कडे बघितल्यानंतर आपण ते झाड टॉल आहे का ते झाड डॉर्फ आहे हे आपण लगेच काय करू शकतो, ओळखू शकतो, डायरेक्ट ऑब्झर्व करू शकतो. एक्सटर्नल अपीअरन्स वरून आपल्या लक्षात येईल की ते झाड टॉल आहे का ते झाड डॉर्फ आहे. त्यामुळे टॉल आणि डॉर्फ हे जे कॅरेक्टर आपण सांगणार आहे पी प्लांटचे, त्या कॅरेक्टरला काय म्हणणार आहे, ते कॅरेक्टर नाही त्याला ट्रेट म्हणायचं. त्या ट्रेटला आपण काय म्हणणार आहे, फिनोटाइप म्हणणार आहे. ओके. अँड फॉर कलर अँड शेप ऑफ द सीड, त्याच्यासाठी सुद्धा आपल्याला दोन ट्रेट सांगता येतील इथं. येलो राऊंड, जे येलो कलर असेल, राऊंड शेप असेल, किंवा ग्रीन रिंकल्ड, म्हणजे ग्रीन कलर असेल आणि रिंकल्ड सीड्स असतील, तर हे काय आहेत, फिनोटाइप आहेत. डोळ्यांनी आपण कलर बघू शकतो की येलो कलरचे आहेत का ग्रीन कलरचे आहेत. त्याच पद्धतीनं राऊंड आहे का रिंकल्ड आहे हे सुद्धा आपण बघू शकतो. म्हणजे त्या बी ला बघितल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल, सीड ला बघितल्यानंतर त्याचा शेप जो आहे तो राऊंड आहे का रिंकल्ड आहे. या पद्धतीनं आपण या प्लांटच्या बाबतीमध्ये जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण ऑब्झर्व करू शकतो, आपल्या डोळ्यांनी बघू शकतो, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स जे असतात त्या प्लांटमध्ये किंवा कोणत्याही ऑर्गॅनिझमच्या बाबतीमध्ये, तर त्याला काय म्हणलं जातं, फिनोटाइप म्हणलं जातं. ओके. नेक्स्ट आहे जिनोटाइप. व्हॉट इज मीन बाय जिनोटाइप हियर? इट इज अ रिप्रेझेंटेशन ऑफ द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिव्हिज्युअल with respect to a single character or a set of characteristics. Genotype, here we have to consider the genetic constitution of an individual with respect to that a single character or a set of characteristics. So here example, in pea plant, tall plants have genotype capital T or capital T small t, and dwarf plant has स्मॉल टी. म्हणजे याच्यामध्ये बघा, जे टॉल प्लांट्स आहेत वाटाण्यामधली, ते टॉल प्लांट्स जर आपल्याला जिनोटायपिकली दाखवायचे असतील, म्हणजे त्याच्यामध्ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन काय असेल हे जर आपल्याला रिप्रेझेंट करायचं असेल, तर ते आपण दोन मेथडनी करू शकतो. एक म्हणजे कॅपिटल टी किंवा दुसरं आहे एक कॅपिटल टी आणि एक स्मॉल टी. हे दोन काय झाले, जिनोटाइप झाले. कशासाठी? टॉल प्लांटसाठी. आणि ते जर डॉर्फ प्लांटच्या बाबतीमध्ये आपल्याला सांगायचं असेल, तर डॉर्फ प्लांटच्या बाबतीमध्ये आपण सांगू शकतो स्मॉल टी. म्हणजे अलील कोणते त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहेत हे आपण नोटिफाय करतो तिथं, किंवा ते डिनोट करतो आपण काही अल्फाबेट वापरून. त्याचं जे रिप्रेझेंटेशन केलं जातं त्याला काय म्हणलेलं आहे, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनचं रिप्रेझेंटेशन. इथं फॉर एक्झाम्पल टॉल प्लांटसाठी दोन जेनोटाइप्स आहेत, एक कॅपिटल टी, दुसरं एक कॅपिटल टी स्मॉल टी, आणि डॉर्फ प्लांट साठी एक आहे स्मॉल टी. ओके. अँड सेम हियर रिगार्डिंग दी नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स दॅट वी हॅव सीन, दॅट इज रिलेटेड टू जिनोटाइप फॉर येलो अँड राऊंड सीड्स. येलो आणि राऊंड सीड्स साठी जर आपल्याला जिनोटाइप लिहायचे असतील
तर ते दोन फॉर्म मध्ये आपण लिहू शकतो बघा. ऑल कॅपिटल YYRR, Y फॉर येलो, R फॉर राऊंड. आणि हेट्रोझायगस कंडिशन असेल तर ही अशी लिहू शकतो आपण, कॅपिटल Y स्मॉल y, कॅपिटल R स्मॉल r. ही होमोझायगस कंडिशन आहे आणि ही कंडिशन कशी आहे, हेट्रोझायगस कंडिशन आहे. जसं मग अशी सांगितलं त्याच पद्धतीने सगळे अलील जर सेम असतील तर त्याला होमोझायगस कंडिशन म्हणायचं, आणि जर एक कॅपिटल एक स्मॉल असेल तर त्याला हेट्रोझायगस म्हणायचं. आणि ग्रीन आणि रिंकल्ड सीड साठी जिनोटाइप आहे स्मॉल, सगळे स्मॉल, स्मॉल y स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल r. हे ग्रीन आणि रिंकल्ड साठीचा एकच जिनोटाइप. हा पण सुद्धा कसा आहे, होमोझायगस कंडिशन मध्ये. त्यामुळं हा एक होमोझायगस कंडिशनचा जिनोटाइप येईल, हा एक होमोझायगस कंडिशनचा येईल, आणि हा मात्र काही हेट्रोझायगस कंडिशनचा येईल. या पद्धतीनं आपण ज्या अलीलसाठी जे नोटिफिकेशन वापरणार आहे, कॅपिटल लेटर असू दे किंवा स्मॉल लेटर असू दे, ते वापरून ज्या वेळेला आपण एखाद्या कॅरेक्टरचं रिप्रेझेंटेशन करतो, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनचं रिप्रेझेंटेशन करतो, त्यावेळेला त्याला काय म्हणलेलं आहे, इथं जिनोटाइप म्हणलेलं आहे. ही कन्सेप्ट लक्षात आली का बघा सर्वांची. So the next genetic terminology that we have to see, that is homozygous. Just we have seen homozygous, that is also known as the pure. So what is meant by homozygous or pure? An individual having identical alleles for a particular trait is called as a homozygous or pure for that trait. म्हणजे एखादा इंडिव्हिज्युअल आहे, त्याच्यामध्ये एखाद्या पर्टिक्युलर ट्रेट साठी आयडेंटिकल अलिल्स जर त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतील त्या इंडिव्हिज्युअल मध्ये, तर त्या इंडिव्हिज्युअलला आपण होमोझायगस किंवा प्युअर म्हणणार आहे. फॉर दॅट ट्रेट, ज्या ट्रेटचे अलिल्स सेम असणार आहेत, आयडेंटिकल असणार आहेत, त्या ट्रेट साठी तो इंडिव्हिज्युअल किंवा तो ऑर्गॅनिझम कसा असणार आहे, होमोझायगस असणार आहे किंवा प्युअर असणार आहे. ओके. अँड दी होमोझायगस or individuals breeds true to the trait and produces only one type of gametes. And in the homozygous condition, the organisms are breeding true for that trait and they are producing only one type of gametes. For example, here tall plant with capital T किंवा dwarf plant असेल with small t. इथं आयडेंटिकल काय आहेत त्याचे अलिल्स आहेत बघ, ते डॉमिनंट असतील किंवा रेसेसिव्ह असतील, पण ते आयडेंटिकल आहे. इथं बघितलं तर कॅपिटल टी आहे, इथं बघितलं तर स्मॉल टी आहे. त्यामुळे याच्यापासून ज्यावेळेला गॅमेट तयार होईल त्यावेळेला याच्यापासून कॅपिटल पासून एकच प्रकारचा गॅमेट तयार होणार आहे, त्याच्यामध्ये कॅपिटल टी असणार आहे. आणि याच्यापासून एकच प्रकारचा गॅमेट तयार होईल, त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, स्मॉल टी असणार आहे. अशा प्रकारच्या इंडिव्हिज्युअलला आपण होमोझायगस किंवा प्युअर म्हणणार आहे, कारण टॉल हे कॅरेक्टरिस्टिक साठी आयडेंटिकल आलेले आहेत. तिथं आयदर कॅपिटल टी असतील किंवा डॉर्फ साठी स्मॉल टी असतील. अशी कंडिशन असेल तर त्याला होमोझायगस म्हणायचं. ओके. नेक्स्ट आहे बघा हेट्रोझायगस. हिअर an individual having contrasting alleles for a particular trait, it is called as the heterozygous. म्हणजे एखाद्या पर्टिक्युलर ट्रेट साठीचे अलिल्स हे कॉन्ट्रास्टिंग आहेत, एकमेकांच्या विरुद्ध असतील, तर त्या कंडिशन मध्ये आपण त्याला हेट्रोझायगस म्हणणार आहे. and the heterozygous does not breed true म्हणलेला आहे for that trait and produces two types of gametes. म्हणजे बघा इथं काय सांगितलेलं आहे, होमोझायगस मध्ये ट्रू ब्रीडिंग होतं आपल्याला. आपण बघितले एखाद्या पर्टिक्युलर ट्रेट साठी जर तो ऑर्गॅनिझम होमोझायगस असेल तर तिथं ट्रू ब्रीडिंग बघायला मिळतं, एकाच प्रकारचे गॅमेट तयार होतं. पण हेट्रोझायगसच्या बाबतीमध्ये बघितलं तर दे डज नॉट ब्रीड ट्रू म्हणलेलं आहे. They are producing two types of gametes. For example, you can see here the F1 generation hybrid plants are produced. They are showing capital T small t, and this condition is known as the heterozygous condition because the two alleles are present. एक आहे capital T आणि दुसरा आहे small t. हे दोन्ही एकमेकांच्या काय कॉन्ट्रास्टिंग आहेत, दोन्ही एकमेकांच्या विरोधार्थी आहेत. म्हणून कॉन्ट्रास्टिंग अलील असणारा जो काही इंडिव्हिज्युअल आहे एखाद्या पर्टिक्युलर ट्रेट साठी, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इथं टॉलनेस कॅरेक्टरिस्टिक साठी हे कॉन्ट्रास्टिंग अलिल्स आहेत, तर या कंडिशनला त्याला हेट्रोझायगस म्हणायचं. आणि याच्यापासून दोन गॅमेट्स तयार होतील, कारण एका गॅमेट मध्ये कॅपिटल टी कंटेनिंग असणार आहे
आणि दुसरे गॅमेट तयार होतील त्यांच्यामध्ये स्मॉल टी कंटेनिंग असणार आहे. त्यामुळे 2 टाईपचे गॅमेट तयार होतील. पण मगाशी आपण होमोझायगस मध्ये बघितलं, होमोझायगस मध्ये कशी कंडिशन होती बघा, दोन्हीही सेम आहेत, आयदर कॅपिटल टी असतील किंवा स्मॉल टी असतील. याच्यापासून गॅमेट कुठले तयार होतील बघा, एकच प्रकारचा गॅमेट तयार होणार आहे. सगळ्या गॅमेट मध्ये काय असणार आहे, कॅपिटल टीच असणार आहे. यांच्यापासून पण गॅमेट तयार होतील, त्यांच्यामध्ये काय असणार आहे, एकच टी असणार आहे, ज्याला आपण स्मॉल टी म्हणणार आहे. त्यामुळे होमोझायगस कंडिशन मध्ये कुठल्याही ट्रेटसाठी एकच प्रकारचा गॅमेट तयार होतो. पण हेट्रोझायगस कंडिशन मध्ये इथं बघितलं तर 2 प्रकारचे गॅमेट्स तयार होतात. कारण याच्यामध्ये कंडिशन कशी आहे, हेटेरोझायगस कंडिशन आहे, कॉन्ट्रास्टिंग अलिल्स तिथे प्रेझेंट आहे एका पर्टिक्युलर ट्रेटसाठी. या कंडिशनला हेट्रोझायगस म्हटलं जातं. ओके, सो there are these some terminologies we have completed in today's lecture. Only 3 minutes are there. The next genetic terminologies we have to see in the next lecture. Okay.